Hello students, this is Anjana from Computer Science Department. In the previous class, we have discussed about this turtle module, how to create a turtle, the functions in the turtle module, and this is the example code, and how we are going to repeat the process in the turtle, and about the encapsulation, and this is about the generalization concept, interface design, refactoring, and documenting the string documentation. Up to here we have discussed. See, now let us see about this concept called floor division and modulus operator. The floor division operator divides the two numbers and rounds down the integer. See, if you are going to use this operator, it is going to divide the two numbers and rounds down to an integer. See, if you will get a float value, suppose after performing the division, if you will get a value like 12.5 like that, and it will simply show the integer value 12. Okay, డివిజన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ సింబల్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే డివిజన్కి, ఫ్లోర్ డివిజన్కి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ద డివిజన్ మనకి అవుట్పుట్ 12.5 అలా ఫ్లోట్ వాల్యూ వస్తే దాన్ని ఫ్లోట్లో కాకుండా జస్ట్ ఇంటీజర్లో చూపిస్తుంది అనమాట మనకు, అంటే జస్ట్ 12. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్, సో హియర్ ద కన్వెన్షనల్ డివిజన్ రిటర్న్స్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ యాజ్ ఫాలోస్. సి, మనకు మినిట్స్ అనే వాల్యూని 105 తీసుకున్నాము. మినిట్స్ డివైడ్ బై 60 అంటే 105 డివైడ్ బై 60 మనకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 105 డివైడ్ బై 60 అంటే 1.75 కదా. సో బట్ ద ఫ్లోర్ డివిజన్ రిటర్న్స్, మనకి జనరల్గా ఇది మామూలు డివిజన్ అయితే ఇది మనకి రిటర్న్ చేసే వాల్యూ. ఓకే, బట్ ద ఫ్లోర్ డివిజన్ రిటర్న్స్ ద ఇంటీజర్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ డ్రాపింగ్ ద ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. అంటే ఫ్రాక్షన్ పార్ట్, దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ పాయింట్ తర్వాత ఉందని ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అంటాం కదా. సో ఆ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ని వదిలేసి మనకి జస్ట్ ఈ ఇంటీజర్ పార్ట్నే చూపిస్తుంది అనమాట. సి, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోర్ డివిజన్. సో హియర్ ద మినిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105. దిస్ ఈజ్ ద డబుల్ డివిజన్ దట్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ హియర్ సింబల్. సో 105 డివైడ్ బై 60, యాక్చువల్గా వాల్యూ అయితే 1.75 రావాలి, కానీ ఇది ఫ్లోర్ డివిజన్ కాబట్టి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ అవుట్పుట్ విల్ బికమ్ 1. నౌ లెట్ us see about this modulus operator. Modulus operation perform చేసినప్పుడు definitely it will show the remainder. So here also it is saying that thing only. So modulus is the operator which divides the two numbers and returns the remainder value here. So if you have observed, what is the minutes value here? 105 something divided by 60. Here they have not given the minutes value. We can consider this minutes value to anyone. So 60 ones are 60. ఓకే, మినిట్స్ వాల్యూ 105గా తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మినిట్స్ని 105గా డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కదా. 105 డివైడ్ బై 60, 60 1s are 60. మనకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 45 కదా వచ్చేది. సో ఈ దిస్ modulus ఆపరేటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ద రిమైండర్ వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see this boolean expressions. Boolean expression means if it is either true or false. Boolean expression is an expression which is going to represent either true value or false value. So these are the following are the examples or the use of the operator. So is equal to is the operator which is going to compare the two operands and produces the result. So if it is true, it returns true. If it is false, it returns false. Okay, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? బూలియన్ అంటే ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, కంపారిజన్ ఆపరేటర్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అంటే ఒక వాల్యూని ఇంకో వాల్యూ ఈక్వల్ అయితే ఆ వాల్యూ ట్రూ అయినట్టే కదా, లేకపోతే ఫాల్స్ అయినట్టే కదా. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ట్రూవా కాదా? కంపేర్ చేస్తున్నాం. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఎస్ ఆర్ నో? 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ట్రూ, సో ఇట్ రిటర్న్ ద వాల్యూ ట్రూ. 5 here in this example we have taken another example. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.
5 is equal to 6. Is it true? No. So here it will return the false value. Okay. So true and false are the special values that belongs to the Boolean operators. Okay. These belongs to the which operators? Boolean operators, and these are not a string type. Okay, these are not string type. This belongs to Boolean type. Okay. So if we press like the what is the type of true, it will display message like it belongs to the class of Boolean. Okay. If we type the message like type of true, it will show the output like it belongs to the class of Boolean. Okay. So then here the is equal to is one of the relational operator. Is equal to అనేది ఒక రిలేషనల్ ఆపరేటర్. ఇంకా మనకు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, అవేంటో చూడండి. దీస్ ఆర్ ద అదర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఫస్ట్ వన్ is x not is equal to y. ఓకే, దిస్ సింబల్ ఈజ్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే నాట్ ఈక్వల్ టుగా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ వీ కెన్ ఆల్రెడీ నో x గ్రేటర్ దాన్ y. దిస్ ఈజ్ x లెస్ దాన్ y, వీ నో. This is greater than or equal to, and this is less than or equal to. Okay, how many relationships operators are there here? Is equal to x not equal to y, x greater than y, x less than y, x greater than or equal to y, and x less than or equal to y. These are the relational operators here. Now let us see about this logical operators. There are three logical operators we are having: and, or not. Okay, what are the three logical operators that we are having? First one is and, next one is or, and next one is not. Okay, so the semantics means the meaning of this operators is just like similar meaning to the English. And ante enti combine chestam, or ante either that one or this one, not ante edi kaadani kada. So for example, x greater than 0 and x less than 10. So if both, here you are having two conditions: x greater than 0 ayi undali and x value 10 కంటే లెస్ దాన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ బిట్వీన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ లోపు ఉండొచ్చు? 0 నుంచి 10 లోపు అయి ఉండొచ్చు. అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 వీటిలో ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు కదా. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 10 ఈజ్ ట్రూ. ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ లెస్ దాన్ 10. కండిషన్ రాసుకున్నాం కదా, ఎక్స్ వాల్యూ ఏమై ఉండాలి? 0 కంటే ఎక్కువ అయి ఉండాలి, 10 కంటే తక్కువ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ వాల్యూ 11 ఇచ్చాం అనుకోండి, అక్కడ వాల్యూ అనేది ట్రూ అవ్వదు, ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ n మోడ్లో 2 is equal to 0 ఆర్ n మోడ్లో 3 is equal to 0. n మోడ్లో 2 is equal to 0 అయినా పర్లేదు, లేకపోతే n మోడ్లో 3 is equal to 0 అయినా పర్లేదు. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి. ఆర్లో అలా కాదు కదా, ఇదైనా పర్లేదు, ఇదైనా పర్లేదు, ఎయిదర్ ఆర్ బోత్. ఓకే, either or both. If n మోడ్లో 2 రిమైండర్ 0 వచ్చినా ఓకే, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. బోత్ ట్రూ అవ్వాల్సిన రూల్ లేదు, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక వాల్యూ రిమైండర్ 0 అయి ఉండాలి, అది కండిషన్. ఓకే, సో n మోడ్లో 2 is equal to 0 or n మోడ్లో 3 is equal to 0, it is true if either both the conditions is true. Okay, that is if the number is divisible by 2 or 3, then it should get the remainder 0. If it will not get 0, at that case it will return the Boolean expression false. Okay, otherwise it will return the Boolean expression true. So this is a not operator. Not operator negotiates a Boolean expression. So not x greater than y is true if x ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? ఇది x greater than y అవ్వకూడదు. ఓకే, ఈ x greater than y అనేది ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఇది ట్రూ అవుతుంది అనమాట. when it will be if x greater than y is false and if x is less than or equal to y. So in this Python, a non-zero number is interpreted as true. So non-zero number ఏదైనా సరే, non-zero number అంటే ఏంటి? 0 కానిది ఏదైనా సరే, 0 కాని నెంబర్ ఏ నెంబర్ అయినా సరే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ. సో now let us see how this the conditional execution. In order to write a useful programs, we almost have to need the ability to check if the మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు మనం కండిషన్స్ అనేవి చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడెక్కడ కండిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ whenever we have to use that type of conditions, see in that particular in this particular point of time we can use this conditional statements. Okay, first one is if statement. If statement, this is the syntax for that. If space text expression. In after that if statement we can write any type of statements here. So here this program evaluates a text expression. It will execute the statements only if the text expression is true. Here if space ఈ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే కింద స్టేట్ ట్రూ అయ్యి ఈ స్టేట్మెంట్లోకి వచ్చి ఈ స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇఫ్ అనే కండిషన్ ఉంది, ఇఫ్ స్పేస్ ఇక్కడ టెస్ట్, ఇది జస్ట్ సింటాక్స్ అంతే, సింటాక్స్ కోసమని మనం రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇఫ్ స్పేస్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ఇఫ్ స్పేస్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు స్పేస్ ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. సపోజ్ ఈ టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ కండిషన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితేనే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. నెంబర్ని 3 ఇనిషియేట్గా చేసుకున్నాము, నెంబర్ వాల్యూని 3కి అసైన్ చేసాము. ఇఫ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0, నెంబర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0, సి తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ రాసుకున్నాం. నెంబర్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్, తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రింటెడ్. ఓకే, కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0నేగా, ఈ 3 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0నేగా, సో కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ నెంబర్ కామా ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్. ఓకే, ప్రింట్ ఆఫ్ నెంబర్ కామా ఈజ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎగ్జిక్యూషన్. The second form of if statement is the alternative execution, in which there are two possibilities and the condition determines which is on which it runs. The syntax will look like this, you know. Alternate, if లో స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ కాలేదనుకోండి, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై, ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూ కాలేదు. ట్రూ కానప్పుడు నెక్స్ట్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళాలి కంట్రోల్ అనేది. ఓకేనా, ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇట్ విల్ బి ప్రాసెస్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అని రాసాము, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై కాదు, అప్పుడు కంట్రోల్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా, here if else statement evaluates the text expression and it is going to execute if the body of that it is having some text condition there, so it will having some separate blocks. ఇక్కడ నెంబర్ని 3కి అసైన్ చేసుకున్నాము. ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే పాజిటివ్ ఆర్ 0, 3 గ్రేటర్ దాన్ 0నే కదా ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నెంబర్ మైనస్లో ఉందనుకోండి, -3 ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ప్రింట్ నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా, here this number will be printed. So these are the chained conditions. if else కాకుండా మనకి మిడిల్లో ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి అనుకుంటే, then you can go for this chained condition. This is if, this is elif means else if. After that we can write the else statement. Okay, so sometimes if you are going to write more than 2 possibilities and it may have more than 2 branches, then in that particular case, if the one way to express this computation is the chained computer. Okay, to implement this chained condition you can use this keyword elif. Okay, if space text expression, this is the body of if, and this is the else if space text expression, and next this is the body of the else if, and next one this is else, this is the body of else. Okay, so this is the example here, look at this. If this condition for if is false, if false అయింది అనుకోండి, కంట్రోల్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎల్స్ ఇఫ్కి వెళ్తుంది. ఎల్స్ ఇఫ్ కూడా ఫాల్స్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎక్స్ వాల్యూ 10, వై వాల్యూ 20కి తీసుకున్నాము. ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై, కరెక్టే కదా ఈ కండిషన్, ఎక్స్ లెస్ దాన్ వైఏ, ఎక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వై అని ప్రింట్ అవుతుంది. సపోజ్ x20 వై వాల్యూ 10 అసైన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఎల్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ఏ గ్రేటర్ దాన్ వై, ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ రావాలిగా, ఎక్స్ఏ గ్రేటర్ దాన్ వై అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది.
ఎక్స్ వాల్యూ 20 వై వాల్యూ 20 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై అవ్వదు, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అవ్వదు. అప్పుడు కంట్రోల్ అనేది ఏ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది? దెన్ ద కంట్రోల్ విల్ గోస్ టు దిస్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, దెన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ హియర్. ఓకే, so these are nested conditionals here. So nested conditionals means if you are using a condition, inside that if you are using another condition, see, if x is equal to y, printf x and y are equal, this is one condition. else లో మళ్ళీ if condition రాసాం చూడండి, if condition రాసి మళ్ళీ else condition రాసాం. if x less than y, print x less than y, మళ్ళీ else కాకపోతే అర్థమైందా మీకు? x is equal to y, x and y, x y ఈక్వల్ అయితే x y ఈక్వల్ అని చెప్పు, లేకపోతే కంట్రోల్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఎల్ స్టేట్మెంట్లోకి వస్తుంది. ఎల్ స్టేట్మెంట్లోకి వచ్చాక ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై, ఎక్స్ వాల్యూ అనేది వై కంటే తక్కువ ఉంటే, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వై, it will print like x is less than y. Okay, it will print like x is less than y. In that we have written ఇది if else కండిషన్. ఈ ఎల్స్ లో మళ్ళీ మనం ఇంకో if else స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. ఈ టైప్ స్టేట్మెంట్స్ మనం నెస్టెడ్ కండిషనల్స్ అంటాం జనరల్ గా. ఓకే, సో రికర్షన్స్ మీన్స్ రిపీటింగ్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో if you have observed this example, here we have defined a function called countdown, on that we have passed a parameter there. So if n value less than or equal to 0, see, printf blast off. n value కనుక 0 కంటే తక్కువ అయితే ఈ ప్రింట్ చేయాలి, లేదు అనుకోండి ఆ n వాల్యూ ప్రింట్ చేసి మళ్ళీ n వాల్యూ ఏమవుతుంది? సపోజ్ n వాల్యూ 10 పాస్ చేశాను, ఇక్కడ 10 పాస్ చేశాను, 10 అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు కదా, ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది? n ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ 10 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కౌంట్ డౌన్ ఆఫ్ n మైనస్ n వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 10 అవుతుంది. 10 - 1 అంటే 9, అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి 9 వస్తుంది. అర్థమైందా? ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటుంది అనమాట. మళ్ళీ కంట్రోల్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ దగ్గరకు వస్తుంది. కౌంట్ డౌన్ ఆఫ్ 9 అవుతుంది. ఇప్పుడు 9 వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు కదా, కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఎల్ స్టేట్మెంట్లోకి వస్తుంది, 9ని ప్రింట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ కౌంట్ డౌన్ ఆఫ్, ఇప్పుడు n వాల్యూ ఎంత ఉంది? 9 - 1. 9 - 1 అంటే 8. మళ్ళీ కంట్రోల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసాం కదా, మళ్ళీ ఫంక్షన్ అనేది కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు n వాల్యూ 8 కదా, ఇప్పుడు 8 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. కండిషన్ ట్రూవా? కాదు కదా, మళ్ళీ ఎల్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది కదా. అలా n వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యే వరకు ఈ ఫంక్షన్ అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా? దెన్ వీ కెన్ సే దిస్ పర్టికులర్ టైప్ యాజ్ ఎ రికర్షన్ కాన్సెప్ట్. Okay, then we can say this particular concept as a recursion concept. Okay, this is for today's session we have taken very small class. So in the next class we will continue with the next topics. Okay, you can leave now.